السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے پیالے کتنے تھے اور کس چیز کے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے پیالے دو تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا ہے. سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں دو نمازیں فرض تھیں. سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی صورت مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. سوال: کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. سوال: دنیا میں سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے. سوال: سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: سورۃ الحجرات میں آداب معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے. سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا. سوال: سب سے پہلے کبوتر کس نے پالا؟ جواب: سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا. سوال: کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن میں 30 جگہ آیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 30 جگہ آیا ہے.
سوال: کون سا ایسا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب: کیلے کا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی۔ سوال: سامسنگ کس ملک کی کمپنی ہے؟ جواب: سامسنگ جنوبی کوریا کی کمپنی ہے۔ سوال: چاند دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد کتنی دیر تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصلی جگہ واپس آ گیا؟ جواب: چاند دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد عصر اور مغرب جتنا وقفے تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصلی جگہ واپس آ گیا۔ سوال: قرآن پاک کی صورتیں دن کے وقت زیادہ نازل ہوتی تھیں یا رات کے وقت؟ جواب: قرآن کریم کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا ہے اور رات میں نازل ہونے والا حصہ کم ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا کس نے کیا؟ جواب: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی صورت نور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ سوال: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کس شہر میں قائم ہوا؟ جواب: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ سیریا کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال: پہاڑی سے اونٹنی کا پیدا ہونا اور اس اونٹنی کا بچہ جننا یہ معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب: پہاڑی سے اونٹنی کا پیدا ہونا اور اس اونٹنی کا بچہ جننا یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟
जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल: असहाब कैफ जिस गार में मुकीम रहे, इस गार का दहाना किस तरफ था? जवाब: असहाब कैफ जिस गार में मुकीम रहे, इस गार का दहाना शुमाल की तरफ था। सवाल: गज़वा तबुक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहादी लश्कर की तादाद कितनी थी? जवाब: गज़वा तबुक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहादी लश्कर की तादाद 30,000 थी। सवाल: अगर किसी आदमी ने रमज़ान का चांद देख लिया लेकिन इसकी गवाही कबूल नहीं की गई, क्या यह आदमी रोज़ा रखेगा? जवाब: जी हाँ, यह आदमी रोज़ा रखेगा, इस पर रोज़ा रखना वाजिब हो गया। सवाल: दुनिया की चीज़ों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? जवाब: दुनिया की चीज़ों में इंसान के लिए सबसे अच्छी नेक बीवी है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने साल की उम्र में मखलूक खुदा पर गौर शुरू किया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 15 साल की उम्र में मखलूक खुदा पर गौर शुरू किया। सवाल: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला, आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला, आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह पाक से मशवरा किया था। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। सवाल: एक रोज़ राह चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस चीज़ पर बैठे थे? जवाब: एक रोज़ राह चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नज़र उठाकर देखा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे थे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा किस रंग के कपड़े पसंद थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद थे।
सवाल, खाने से बाल निकलना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? जवाब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि खाने में अगर बाल निकल आए तो इससे घर में झगड़े होते हैं, इससे रिश्क तंग हो जाता है, माल की तंगी आती है, तंगदस्ती आती है। तो इन चीज़ों की कोई असर नहीं। अगर खाने में कोई बाल निकल आए तो नॉर्मल बात है, इससे कोई बदशगुनी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अलबत्ता एक अलामा के बयान के मुताबिक अगर खाने में बाल नज़र आए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि रिस्क में फरावानी की अलामत है, यानी रिस्क में इजाफे की अलामत है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि इसका जिक्र किसी हदीस या इस्लामी रवायत में नहीं मिलता। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाल निकलने का कोई बुरा असर नहीं है। सवाल, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, गारे सूर के तमाम सुराख किसने बंद किए थे? जवाब, गारे सूर के तमाम सुराख हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बंद किए थे। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी को पैगंबरों का खतीब का लक़ब दिया है? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को पैगंबरों का खतीब का लक़ब दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।